الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم التجافي من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، ہر ایک کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کا ملنا ہے. جسے یہ دولت مل گئی، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس ایک دولت کو چھوڑ کر باقی دنیا کی سب دولتیں کسی کے پاس ہو تب بھی وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہدایت کی دولت کے نہ ملنے پر وہ آخرت میں پچھتائے گا. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک اللہ کا نور ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں. جب وہ نور دل میں اتر جاتا ہے تو دل اسلام پر مطمئن ہو جاتا ہے، اسلام کے طریقے اسے اچھے دکھائی دیتے ہیں، اسلام پر چلنا، نبی کا ہر حکم ماننا، اللہ کا ہر حکم تسلیم کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور دنیا کا کوئی گمراہ آدمی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کون سی چیزیں کھانے کی ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. اللہ پاک اسے ہدایت کرتے رہتے ہیں. اس لیے دنیا کے ہر انسان کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت کا ملنا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں
اس کے دل کو کھول دیتے ہیں اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اسلام پر چلنا یا صحیح راستے پر چلنا ایسا معلوم ہوگا جیسا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ آسمان پر چڑھنا کون سا آسان کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ ابھی چنا مار رہے ہیں، پینٹنگ مار رہے ہیں، ان سے جا کر پوچھے دوسرے تیسرے مالے پر پینٹنگ مارنے کے لیے کتنی لوگ تکلیف پڑتے ہیں، کتنی مشکل سے سیڑھیاں باندھ کر دوسرے یا تیسرے مالے پر چڑھنا پڑتا ہے۔ تو 2-4 انتاز کی بلڈنگ پر اتنا چڑھنا بغیر کسی گرپ کے مشکل ہو تو چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو آسمان پر آدمی کیسے چڑھے گا؟ تو جیسے آسمان پر بغیر کسی سہارے کے چلنا مشکل ہے، ایسے ہی جس آدمی کے دل کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں اسے اسلام پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتائی۔ صحابہ کرام جانتے تھے، عربی دان تھے، عربی میں قرآن اترا تھا، عربی سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ دل کا تنگ ہونا، یہ دل کا کھلنا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور وہ آدمی تو بڑا خوش نصیب ہے جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا اور ہدایت کا نور ڈال دیا اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے، وہ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ ایسی کوئی علامتیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں پہچان لیں کہ واقعتاً اس کو ہدایت مل گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 3 علامتیں بتائی کہ دیکھو یہ 3 علامتیں جسے مل جائے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ بہت آسان چیز ہے اور بہت ڈرنے کی بھی چیز ہے۔ اس وقت ہم سب کو جائزہ لینا ہے، اپنا اپنا جائزہ، دوسروں کا نہیں، دوسروں کو چھوڑ دے کہ یہ علامتیں دوسروں کے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ دوسروں کو چھوڑ کر ہم لوگ اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ علامتیں میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو وہ علامتیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلی علامت ہے التجافی من دار الغرور، اور دوسری علامت ہے والانابۃ الی دار الخلود، اور تیسری علامت ہے الاستعداد للموت قبل نزول۔ التجافی من دار الغرور، دھوکے کے گھر سے اس کا دل بیزار ہو جائے۔ دھوکے کا گھر کون سا؟ یہی دنیا ہے جہاں جو ہے سرسبز و شاداب اللہ نے بنا رکھا ہے، یہاں اچھے خاصے آدمی کو بھی دھوکہ لگ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، یہی ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے جیسا چاہے زندگی گزارو، جیسے غیروں کا خیال ہے۔ وہ لوگ دنیا کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے چند دن کی زندگی ہے، مزے سے گزارو، جو دل میں آیا وہ کھاؤ، جیسے رہنے کا ارادہ ہو رہو۔ یہ غیروں کا خیال ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے مومن دنیا میں پابند ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ جیسا کسی آدمی کے اوپر کیس ہو گیا، اب وہ جیل میں چلے گیا، تو جیل میں جانے کے بعد اب وہ اپنی منمانی کے طریقے پر وہاں نہیں رہ سکتا کہ میں گھر میں روزانہ 10 بجے اٹھتا تھا، 10 بجے اٹھوں گا، میں 11 بجے ناشتہ کرتا تھا، 11 بجے کروں گا، میں ناشتے میں یہ چیز کھاتا تھا، یہی مجھے چاہیے، یہی مجھے اسی ٹائم پر چاہیے، ایسا لباس چاہیے، وہاں نہیں چلے گا۔ جو ملے گا، جیسا ملے گا وہاں پر کھانا پڑے گا، اس کی مجبوری ہے۔ باہر آدمی آزاد ہے، جو چاہے جب چاہے کھائے، جب چاہے سوئے۔ تو ایسے فرمایا کہ جیسے قیدی آدمی
जेल के अंदर एकदम पाबंद होता है, एक मुसलमान भी दुनिया के अंदर पाबंद है, चाहे वो दुकान में हो, चाहे मकान में हो, चाहे दोस्तों में हो, कोई भी ना हो, जंगल में हो या बंद कमरे में हो, हर जगह पर वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का पाबंद है। उसे उन चीजों को देखने से बचना चाहिए जिससे अल्लाह नाराज होता है, उन कामों से बचना चाहिए जिससे हमारा खुदा हमसे नाराज होता है। ऐसी तिजारतों से, ऐसे बातों से, ऐसी हरकतों से जिससे हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए, बच बच कर चलने का नाम दुनिया है। लेकिन काफिर के लिए जन्नत है, वो जो चाहे चाहे, जैसा चाहे चाहे, जहां चाहे रहे, उसकी मर्जी है। तो फरमाया कि सबसे पहली अलामत जिसके दिल में हिदायत का नूर उतरता है वो जो है दुनिया के घर से बेजार हो जाता है, ज्यादा दुनिया के हिर्स के पीछे नहीं पड़ता, बस उसकी फिक्र सब के सब आखिरत की रहती है। जो मिल गया बस खा लिया, अब बाकी जो है सब का सब तैयारी आखिरत की तरफ उसकी पूरी तवज्जो होती है। दुनिया कमाने के पीछे नहीं पड़ता, दुनिया से बिल्कुल बेनियाज हो जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते हजरत सालिम रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में लिखा है कि एक मर्तबा काबे का तवाफ कर रहे थे, वक्त का बादशाह भी आ गया हिशाम, वो भी मिला, हजरत से मुलाकात किया और मुलाकात करके सलाम खैरियत के बाद कहने लगा कि कोई ज़रूरत हो तो बताएं, मैं आपकी कुछ ताउन करना चाहता हूँ, आपकी जो ख्वाहिश है। हजरत ने कहा कि अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा हूँ, अल्लाह के घर के सामने अल्लाह के गैर से मांगने के लिए शर्म आती है। तो बादशाह खामोश हो गया, उसे एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह सवाल कर दिया, इस जगह बादशाह से बात नहीं करना चाहिए था। अब वो अपने काम में लग गए, ये भी अपने काम में लग गए। अब जो कुछ फारिग होना था, फारिग होकर जब ये हरम से बाहर निकले, इत्तेफाक से बादशाह भी उसी वक्त बाहर निकला। फिर बादशाह की निगाह पड़ गई तो भागता हुआ आया और आकर दरखास्त की कि हजरत वो वक्त मैं माजिरत चाहता हूं, उस वक्त में नहीं पूछना चाहिए था, अब आप बताएं आपकी कोई ख्वाहिश हो तो मैं पूरी कर दूं। हजरत सालिम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, कौन सी ख्वाहिश पूरी करोगे, दीन की या दुनिया की? अब बादशाह को पता था दीन की ख्वाहिश मैं इनकी क्या पूरी करूंगा, इनका खानदान कौन सा है और इनकी तकवा परहेजगारी क्या है, दीन का आलम क्या है, कितने बड़े आलिम हैं, कितने बड़े हदीस पढ़ाने वाले हैं, इनकी दीन की जरूरत मैं क्या पूरी कर सकता हूं। उसने कहा कि हजरत दीन तो अल्लाह ने आपको बहुत दे रखा है, अलबत्ता मेरे पास दुनिया है, आप दुनिया के एतबार से कुछ मांगो मैं दूंगा। तो हजरत सालिम रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनने के काबिल है। वो जो है एक आह भरते हुए कहने लगे ठंडी आह से, जिस अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है आज तक उस अल्लाह से भी मैंने दुनिया को नहीं मांगा, तो तुमसे क्या मांगूंगा। देखो कैसे बेनियाज थे हमारे अकाबिर, क्योंकि उनके सामने आखिरत थी, आखिरत की जिंदगी थी, उसके तस्किरे थे, उसके तस्किरे सुनकर रोया करते थे। और आज इन तस्किरों को हम लोगों ने छोड़ दिया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिरत के तज़किरे करो, मौत के तज़किरे, आखिरत के तज़किरे इंसान की खुशियों को खत्म करेंगे। आज हम लोग इतने खुशियों में हैं कि भूल कर भी आखिरत याद नहीं आती, और अगर कोई कर देता है तो फौरन रोक भी देते हैं कि भाई ऐसे तज़किरों से हमारा मूड खराब हो जाता है। जबकि अल्लाह के नबी ने यही कहा कि ये मूड खराब करने वाली चीज को कसरत से याद रखो, ये जो है ख्वाहिशात को कंट्रोल करती है, वरना भूल गए तो फिर हमारी जिंदगी बहुत गफलत की हो जाएगी। जबकि हम लोगों को सब पता है, अपने कंधों से हम लोग कितने जनाजे दफन करके आते हैं,
अपने रिश्तेदारों के कितने मैयतों को हमने कब्रिस्तान जाते हुए देखा, अपने हाथों से कितने लोगों की खबरों के अंदर हमने मिट्टी डाली, और ये सब कुछ पता है हमें, मालूम होने के बावजूद भी हम लोग याद नहीं करते और याद नहीं रखते। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अगर जानवरों को, जिनका गोश्त हम लोग खाते हैं ना, अगर इन जानवरों को इतना मालूम हो जाए मौत के बारे में जितना तुम इंसानों को मालूम है, तो दुनिया में कोई जानवर खाने के लिए मोटा जानवर तुमको नहीं मिलेगा, सब मौत के डर से दुबले हो जाएंगे। लेकिन हमारी हालत क्या है, हमें सब कुछ मालूम है, इसके बावजूद उसकी तैयारी की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं जाती। क्यों? क्योंकि दुनिया के तज़किरे में, कमाने में, यहाँ के हालात में इतना जम गए कि भूल कर भी उस आखिरत को याद नहीं करते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की अलामतों में से पहली अलामत ये बताई कि जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहते हैं और उसकी हिदायत का नूर दिल में उतरता है, तो सबसे पहले उसका दिल दुनिया से बेजार हो जाता है। ज्यादा कमाने जमाने की फिक्र में लगे बगैर पूरी तैयारी आखिरत की करता रहता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम गए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को वहां का जिम्मेदार बनाया था, तो उनको पकड़कर कहा कि आप यहाँ पर रुको, सबसे पहले मैं इनसे मिलकर आता हूँ। उनको लेकर गए, तन्हा तुम्हारा कमरा कहाँ है बताओ, कमरे का जायजा लेने के लिए। देखा कि मुख्तसर चीजें, एक तलवार है, बस खाने पीने का एक सामान है, छोटे से सामान पर बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हजरत उमर ने पूछा कि इतना खाली है, क्यों कुछ भी सामान नहीं है? तो उनका जवाब था, जिस सफर पर मैं जा रहा हूं उस सफर के लिए इतना सामान काफी है। क्या इशारा था? किस सफर पर जा रहे थे वो? आखिरत के बहुत लंबे सफर पर, जहां की तैयारी के लिए इतना काफी है, इतना यहां पर दुनिया में गुजारा कर लेंगे, बाकी पूरा वक्त आखिरत की तैयारी के लिए। क्या ये आखिरत हम लोगों को पेश आने वाली नहीं है? हम लोगों ने उसके लिए कितनी तैयारी की? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक में यही बताते हैं कि पहली अलामत को हम टटोल कर देखें, क्या वाकईतन हिदायत का नूर उतर गया है मेरे दिल में? दुनिया से क्या मेरी तबीयत बेजार हो रही है या दुनिया की तरफ ही जा रही है? अगर जा रही है तो बहुत डरने की जरूरत है, उसको जो है वहां से मरोड़ कर आखिरत की तरफ लाना। कैसे लाएंगे? उसके लिए आखिरत के तज़किरे कहना, सुनना, और जहां कहीं इंतकाल हो गया जनाजे के साथ चलना, खबरस्तान बार बार जाना। खबरस्तान जाना बहुत बेहतरीन अमल है। सिर्फ जाकर थोड़ी देर वहां देखे कितने खबरों के अंदर सोए हुए हैं, कैसे मजे करने वाले, कैसे आराम करने वाले, कैसे दुनिया के अंदर रहते थे लेकिन आज उनकी हालत क्या हो गई, इसको सोचेंगे तो हमें अपनी आखिरत याद आएगी। तो एक सबसे पहली अलामत है कि दुनिया के घर से उसका दिल बेजार हो जाए। और दूसरी अलामत बताई, वल इनाबतु इला दारिल खुलूद। इनाबत कहते हैं माइल होना, झुकना, हमेशा रहने वाले घर की तरफ उसका दिल झुकता रहे। अब हमेशा रहने की जगह कौन सी है? जन्नत है। जन्नत या जहन्नम, अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमाए। कोई भी इंसान हो, दुनिया के लास्ट ठिकाने, लास्ट मंजिल बस यही है, लास्ट मंजिल। जैसे कोई यहां से बेंगलुरु सफर के लिए गया तो दरमियान में स्टॉप आते हैं, 2-3 स्टॉप के बाद बेंगलुरु पहुंच जाता है, बेंगलुरु उसकी मंजिल है। तो ऐसे जो है जन्नत से निकले थे, जन्नत में जाने के लिए दरमियान में मंजिल है, आलम अरवाह में जमा किया, वो एक स्टॉप था। माँ के पेट में आए, वो एक स्टॉप था। अब दुनिया में है, वो एक स्टॉप है। वहां से फिर खबर में जाएंगे, वो एक मंजिल है। वहां से फिर हशर के मैदान में जाएंगे, वो एक मंजिल है। उसके बाद अब 2 ठिकाने बस। अगर दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारे हैं जन्नत, गलत जिंदगी गुजारे हैं दोज़ख।
اگر تھوڑی زندگی اچھی تھوڑی زندگی خراب تو جتنے برے اعمال کیے ہیں اس کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں داخلہ ہوگا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. تو اللہ رب العالمین جس کے دل میں ہدایت کا نور اتار دیتے ہیں اس کے اندر دوسری چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا دل ہمیشہ جنت کی طرف رہتا ہے. تھوڑی سی بھی مصیبت آ گئی وہ دل کو سمجھاتا ہے چلو تھوڑی سی تکلیف ہے برداشت کر لیں گے, پھر انشاءاللہ حقیقی مزے جو ہے جنت میں اڑانا ہے. یہ دنیا میں تکلیفیں مصیبتیں سب آتی ہیں, ہمیشہ خوشی کی رہنے کی جگہ وہ تو جنت ہے. اب جنت کو سوچ کر ایمان والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. جیسے کہیں سفر میں جا رہے ہیں ٹرین میں, پوری ٹرین کھڑی ہوئی ہے تو اطمینان دلانے کے بولتا ہے کہ فلاں اسٹاپ کے اندر خالی ہو جائے گی, تو اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے چلو 10-20 کلومیٹر کھڑنا ہے اس کے بعد سیٹ مل جائے گی. جیسے ہم لوگوں کو سکون ہوتا ہے ایسے اپنے دل کو سمجھانا ہے یہ دنیا کی تھوڑی سی مصیبت ہے, تھوڑی سی آزمائش ہے, اس کے اوپر صبر کر لو پھر اللہ جنت کے اندر دے گا, وہاں کے مزے ہیں اصل. تو دوسری علامت ہے ہدایت جسے مل جاتی ہے اس کا دل ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف مچلتا رہتا ہے, مائل ہوتا رہتا ہے. اور تیسری علامت ہے الاستعداد للموت قبل نزول, کہ جس کے دل میں ہدایت کا نور اتر جاتا ہے وہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اور جسے یہ نور نہیں ملتا وہ سوچتا رہتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں, ابھی میں جوان ہوں, بعد میں 50-60 سال کے بعد جب بوڑھا ہو جاؤں گا جب تیاری کروں گا. ٹالتا رہتا ہے ایسا ٹالتا رہتا ہے کہ اچانک موت آ جاتی ہے, پھر توبے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. کیا آخرت کی تیاری کرے گا, توبے کی بھی توفیق نہیں ہوتی, ایسے ہی چلے جاتا ہے. لیکن جس کے دل میں ہدایت کا نور اتر جاتا ہے ہمیشہ آخرت کا دھیان, ہمیشہ آخرت کا استحضار, ہمیشہ آخرت کی فکر, ہمیشہ اللہ کے پاس کھڑے رہنے کا دھیان. ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے, ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے, جواب دینا ہے, اس کا احساس اسے ہمیشہ تڑپاتا رہتا ہے, ہمیشہ فکر مند دلاتا رہتا ہے اور وہ اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے. تو یہ 3 علامتیں ہیں ہدایت کی. تو آج کے اس جمعہ کے اندر صرف ان 3 علامتوں کو ہم اپنے اپنے اندر دیکھ لیں, دوسروں کو نہ ٹٹولیں. دوسروں کے پیچھے پڑھ کر ہم لوگ برباد ہو گئے. دوسروں کی بہت فکر ہے لیکن اپنی کوئی فکر نہیں. پھر سب سے پہلے ہم لوگ اپنی فکر کریں, اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کریں. جو آدمی بن جاتا ہے اللہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی بنا دیتے ہیں, اللہ اسے ذریعہ بنا کر دوسروں کی زندگی بھی سنوار دیتے ہیں. اور جسے اپنی فکر نہیں ہوتی وہ دوسروں کی نہ دنیا بنا سکتا ہے نہ آخرت بھی بنا سکتا ہے. تو ہم لوگ دیکھیں کیا یہ 3 باتیں میرے اندر پائی جا رہی ہیں. اگر پائی جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ سے استقامت کے لیے دعا مانگے. اور اگر نہیں پائی جا رہی ہیں تو ہم لوگوں کو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے پاس تڑپ کر مانگے کہ یا اللہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا فرما. جیسے ہمارے بڑے تڑپا کرتے تھے, جیسے ہمارے اکابرین سینکڑوں ہزاروں واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ ان کو آخرت کی کتنی فکر تھی, آخرت کی کیسی تڑپ تھی, آخرت کو یاد کر کے کیسے رویا کرتے تھے. صحابی تو کہتے تھے نا, حضرت عمر تو کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. کیوں تمنا کرتے تھے؟ آخرت کا ڈر تھا, آخرت کا فکر تھا کہ کاش جسم کا ایک بال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, کوئی ایک پرندہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کیوں تڑپتے تھے؟ آخرت کی فکر تھی کہ آخرت کے اندر اللہ کھڑا کر کے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا. یہ فکر, اگر یہ فکر انسان کے اندر ہے تو اللہ پاک اس کے لیے سدھرنے کے راستے بھی دیں گے. بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا, آخرت کی فکر ہوئی, لیکن کیسے فکر ہوئی؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک آدمی تھا, اللہ نے مال دولت بہت دی تھی لیکن زندگی عیاشی میں گزار دی, گناہوں کے اندر گزار دی.
मरने के वक्त में एहसास हुआ कि अरे मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, जिंदगी तो मेरी बहुत खराब गुजरी। अब अपने बच्चों को बुलाया, बुलाकर पूछा कि मैं तुम्हारा कैसा बाप हूं। बच्चों ने बहुत तारीफ की, क्योंकि बच्चों को तो बहुत कुछ दिया था दुनिया की दौलत। अब्बा आप तो हमारे बेहतरीन वालिद हैं। तो उसने बच्चों को कहा कि मैंने तो तुमको बहुत कुछ दिया है, मेरी एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरा करो। बच्चों ने पूछा कि ख्वाहिश क्या है? तो बाप ने कहा मैंने बहुत गफलत में जिंदगी गुजार दी है, अब मेरी मौत का वक्त करीब लग रहा है, अगर मैं मर गया तो फिर ऐसा अजाब होगा कि फिर किसी को ऐसा अजाब होने वाला नहीं है। इसलिए एक ऐसा काम करो कि मैं अल्लाह के हाथ ना मिलूं। अब बच्चों को ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के हाथ कैसे नहीं मिलेगा। पूछा कि एक काम करो कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले बहुत सारी लकड़ियां जमा करो और लकड़ियां जमा करके मुझे जला दो। जलाने के बाद मेरा जो हड रहता है उस हड को बुकनी बुकनी करो और आटे की तरह पीस दो और पीस कर उस आटे को उठाकर रखो। जब आंधी चल रही हो तो ऐसे वक्त में आंधी में उस हवा को उड़ा दो। बहुत तेज हवा जब चलती है, आंधी जब तेज होती है तो घर के घर भी उड़ जाते हैं। जो मामूली किस्म के घर होते हैं, झोपड़ियां वगैरह, वो हवा की जद में उड़ जाते हैं। तो कहा कि ऐसे वक्त में थोड़ी थोड़ी करके मेरे जिस्म की जो पूरी हड्डियां जो चुकना हो गई है वो जो है उसमें उड़ा दो, ताकि मैं अल्लाह के हाथ ना मिलूं। ऐसे ही किया बच्चों ने। उसके इंतकाल होने के बाद जला दिया, उसकी हड्डियों को बारीक पाउडर बना दिया और कुछ पाउडर को पानी में बहा दिया और कुछ पाउडर को इधर डाल दिया और आंधी के वक्त में सब पाउडर को उड़ा दिया। अब अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह तो बस कहता है हो जा तो हो जाता है। अल्लाह ने हुक्म दिया हवा को, ऐ हवा उसके जिस्म के जितने पुर्जे और जितने तूने जर्रात दिए हैं उन सबको एक जगह जमा कर। अल्लाह का हुक्म हुआ तो वह हवा में जितना भुटका उसके जिस्म का फैला था वो सब एक जगह आकर जमा हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि बन जा, तो वो सब हड्डियों का ढांचा बन गया और फिर हुक्म दिया तो गोश्त जम गया। अब अल्लाह ने उस इंसान की रूह को उसके अंदर डाला और खड़ा किया। खड़ा करके पूछा कि ये बता कि तूने ऐसा हुक्म क्यों दिया, इस तरह पिस कर हवा में उड़ने का हुक्म क्यों दिया, फैल जाने का। तो उसने कहा कि अल्लाह पाक मैं बहुत गुनहगार हूं, बस तेरे खौफ से मैंने ये किया। अच्छा मुझसे इतना डरता है, जा मैं तुझे माफ कर देता हूं। इतने बड़े गुनहगार को, इतनी बड़ी गलती करने वाले को अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह की जात ऐसी है। अल्लाह जो है जब बंदा शर्मिंदा होता है, माफी के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह रद्द नहीं करता, वापस नहीं करता। तो हम लोग भी जो है ये हिदायत की जो 3 अलामतें सुने हैं, क्या क्या 3 अलामतें? अत्तजाफी मिन दारिल गुरूर, दुनिया से बेरग़बती पैदा होना। दूसरा, आखिरत के घर की तरफ हमेशा दिल मचलते रहना। और तीसरा, मौत से पहले मौत की तैयारी करना। अगर ये अलामतें नहीं पाई जा रही हैं तो यकीनन हम लोग जो है हिदायत के नूर से महरूम हैं। इसके लिए अल्लाह से तड़पे, माफी मांगे, अपने गलतियों से तौबा करें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। ये दुनिया में जिंदगी का मौका है, हम लोग सुधर सकते हैं, लेकिन जब मौत आ गई तो फिर सुधरने का मौका नहीं रहेगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। गफलत में, लापरवाही में अपनी ज़िंदगी के कीमती औकात को ज़ाया करने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।